جو کہتے ہیں نا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز اور یہ وہ سب ہمیں سکھاتے رہتے ہیں، اب وہی نوبت آ گئی ہے جو ایک بیکاری جا کے بھیک مانگتا ہے. کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کتنے ذلیل ہوئے ہو کہ آج اس وقت دنیا کی اخباروں کے اوپر خبر لگی ہوئی ہے، ہر روز اللہ کرے سیلاب آئے اور ہم ہر روز اللہ کے بھیک مانگیں اور ہم ہر روز، تو آپ کی اکانومی جو ہے وہ کسی طور پر سٹیبل نہیں ہے. اور یہ سب وزیر اعظم نے جنیوا کانفرنس سے خطاب کیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان کو سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے $16.3 بلین کی ضرورت ہے. تو ماضی کے تجربات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ملک کو مطلوبہ امداد مل سکے گی؟ جبکہ ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ بڑے کھلاڑیوں کی عدم دلچسپی کی وجہ سے جنیوا کی ڈونرز کانفرنس کو ایک کلائمیٹ ریزیلینس ایونٹ بنا دیا گیا ہے. جی یہ بنا دیا گیا تھا، کیا تھا کچھ عرصہ پہلے، اور اب بھی آج بھی تقریباً کلائمیٹ ریزیلینس کے حساب سے اس کو لے کے آیا گیا ہے. اچھا. بنیادی طور پر دیکھیں امریکہ جو ہے پاکستان کو ایک خاص مقصد کے لیے تیار کر رہا ہے، اس لیے سارا کچھ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ امریکن بیہسٹ کی بنیاد پہ ہوا ہے. آپ دیکھ لیں ڈونرز کے حساب سے دیکھ لیں، $16.4 بلین آپ کی اسیسمنٹ تھی، اور یہ اسیسمنٹ لگائی تھی اقوام متحدہ نے. سیکرٹری جنرل نے خود کہا تھا کہ تقریباً اتنی پاکستان کو امداد کی ضرورت ہے، اور یہ تقریباً 3 سال کے لیے، یہ ایک دم نہیں آپ کو دے دیں گے، یہ بہت لمبا سا پروسیس ہے. ابھی لاری صاحب اس پہ تبصرہ کریں گے کیونکہ فارن آفس کے ساتھ جو باقی چیزوں کو ڈیل کرتے رہے، ای اے ڈی میں بھی اس کے حساب سے ڈیل ہوگا آگے جا کے. یہ تقریباً 16 کی ضرورت تھی، لیکن 8 کے قریب جو ہے یہ ابھی تک پلیجز آئے ہیں. اب جو پلیجز ہیں اس پلیجز کو آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس میں ٹیکنیکل لیول کی امداد کتنی ہوتی ہے، کتنے ایکسپرٹس آتے ہیں جو واپس لے جاتے ہیں، کتنا یہ سب کچھ آتا ہے. مطلب اس میں ورلڈ بینک جو ہے تقریباً $2 بلین دے گا. اب یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کیونکہ ورلڈ بینک تو امداد نہیں دیتا، ایڈ نہیں دیتا تھا، سافٹ لون کی صورت ہوتی ہے، ایڈ ہوتی ہے، یہ آپ کے پہ قرضہ ہی چڑھے گا. اس طرح ایشین بینک جو ہے یہ بھی ایڈ نہیں دیتا ہوتا، یہ بھی بیسیکلی سافٹ لون کی صورت پہ ہوتا ہے، 1.1%، 2% پہ اوپر. اور جو ہوتا ہے اپنا اسلامک بینک، اس کو ان کے ہاں تو سافٹ لون ہی ہوتا ہے، لیکن وہ ہم اکثر پے نہیں کرتے. بہت سارے 2-3 چیزیں ایسی ہیں جیسے کوئٹ فنڈ ہم پے نہیں کرتے. اسلامک بینک کا ہم قرضہ چڑھائے جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں رول اوور کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو. جرمنی کی ہے 89 ملین کے قریب، یہ بھی یورو ہے، یہ سائزیبل ہے. جاپان کی 77 ملین ہے، ای یو کی 93 ملین ہے، اور چائنا کی 100 ملین ہے. یہ بن جاتا ہے 2-3 اس کے قریب ارب کے قریب بن جائے، 2.5 ارب کے قریب بن جاتے ہیں. یہ بھی اس میں سے اگر شروع ہو جائیں تو یہ آہستہ آہستہ کسی نہ کسی طور پہ چل پڑے گے. تو پاکستان کے پاس ایٹ لیسٹ پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں کچھ ڈالرز ضرور ایسے آ جائیں گے جس سے آپ جو ہے اگلے مہینے جو آپ نے پیسے پے کرنے ہیں ڈیٹ، وہ ڈیٹ جو ہے آپ دے دے گا. بلومبرگ کا آرٹیکل میرے سامنے ہے آج کا صبح کا، تو اس نے لکھا کہ پاکستان likely to dodge default in next 6 months but trouble's not over. وہ کہتا یہ ہے کہ پاکستان ان ساری چیزوں کو، یہ ڈالر کو ظاہر بات ہے آپ یہ جو کام کریں گے فلڈ ریلیف والا، یہ ڈالروں میں تو خرچہ نہیں کریں گے، یہ تو آپ ان کو مٹی یہیں سے خریدیں گے، ریت یہیں سے خریدیں گے، اینٹیں یہیں سے خریدیں گے، باقی چیزیں یہیں سے. لیکن ڈالر سے یہ ہوگا کہ آپ کی اوور آل اس کے اندر آپ کی پیمنٹ کا شیڈول ہے وہ کسی نہ کسی حد تک آپ کا بہتر ہو جائے گا، اور آپ اس کو پیمنٹ کر لیں گے، یا آپ کی جو ایل سیز نہیں کھل رہی اس کے لیے ایک سائزیبل چیز آ جائے گی. کیونکہ یہ سارے جتنے بھی ہیں بیسیکلی آئی ایم ایف کی اشورنس سے آئے ہیں. بلومبرگ بھی یہی کہتا ہے کہ ظاہر بات ہے آئی ایم ایف نے ایک گرین سگنل دیا ہے، لیکن آئی ایم ایف وہ کہتا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کم از کم آپ کو اگلے تقریباً 1 مہینے کے بعد ہی پیسے دے سکے گا، اور وہ اس حساب سے اگر دے بھی دے تو آپ تھوڑا سا ریلیف تو ہوگا، لیکن اس کا فکر سکتے. بٹ انویسٹرز آر ناؤ ورڈ اباؤٹ اے بگ ڈالر ڈیٹ ری پیمنٹ ان اپریل 2024 اینڈ آر پرائسنگ دوز بانڈز ایٹ اے ڈسٹریس لیول. یعنی وہ کہتے یہ ہے کہ وہ خیر بات ہے ایک بندے نے پیسے لگائے ہوتے ہیں نا، تو آپ نے بھی بابرا مگ بانڈ خریدا ہوا ہے یا آپ نے کوئی اور چیز خریدی ہوئی ہے، تو آپ سمجھتے یہ ہیں کہ مجھے 1 سال کے بعد کیا پیمنٹ ملے گی. تو کہتے ہیں یہ جو ایک آرٹیفیشل جو آکسیجن ملی ہے اس سے اکانومی سروائیو نہیں کرے گی. اس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کی اکانومی کے اندر جو لگایا. اب ظاہر بات اگلے سال تو سیلاب نہیں آئیں گے نا، اگلے سال تو کشکول نہیں جائے گا نا، یا اگلے سال سیلاب آ جائے تو پھر لوگ پیسے نہیں دیں گے. اب آپ پاکستان کی گورنمنٹ یہ دعا کرے کہ ہر روز اللہ کرے سیلاب آئے اور ہم ہر روز اللہ کے بھیک مانگیں اور ہم ہر روز، تو آپ کی اکانومی جو ہے وہ کسی طور پر سٹیبل نہیں. تو وہ بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ 2024 کے اندر یہ جو صورتحال ہے وہ اس وقت جو ہے وہ خاصی ہو گئی، خراب ہو گئی ہے. اس میں یہ کہتے ہیں جس کے نمبر آف 14.9 ملین 5 مہینے کے بعد آپ کو 14
14.9 बिलियन डॉलर की जरूरत पड़ेगी। तो आपने कोई काम की सूरत हाल जो है, आपने कोई इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट नहीं हुई, ये आपको एक टाइम सांस लेने के लिए मौका मिला है। ऐसे जैसे वेंटिलेटर थोड़ी देर के लिए लगा दिया गया है, और जो शाबाशी पहले ही कहते हैं वेंटिलेटर पे हैं, उसके बाद क्या होगा? आगे क्या करेंगे आप? ये अहम सवाल है, क्योंकि इमदाद से मईशतें नहीं चला करती। हिलानी साहब, आपको क्या लगता है जो मिल रहे हैं पैसे हमें वर्ल्ड बैंक से या एशिया बैंक से, वो एड है या फिर सॉफ्ट लोन? और अगर पाकिस्तान को जिनेवा कॉन्फ्रेंस में मतलूबा इमदाद मिल भी गई तो क्या यहाँ उसके दुरुस्त इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा सकेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूं ये ब्लूमबर्ग जो है वैसे मोस्टली एक्यूरेट है, मगर एम्फेसिस पे कुछ गलती है। अच्छा, ये बहुत जरूरी है IMF को कि इधर का माने फ्लड रिलीफ का कोई पैसे उधर ना जाए जो IMF हमारे साथ बात कर रही है। इन अदर वर्ड्स, ऐसे ना हो कि हम इसको रिलीफ ट्रीट करें। तो इसलिए इन्होंने सही कहा कि बड़ा आस्ते आस्ते पैसे मिलेंगे, और उन प्रोजेक्ट्स के लिए मिलेंगे जो मैंने उस दिन भी कहा था, प्रोजेक्ट्स के लिए मिलेंगे। रेती और बजरी और सीमेंट और ये वो सब के लिए मिलेगा आपको, बेशक आपके होम्स के लिए भी मिलेंगे, मगर उधर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होगी। क्यों? तो ये मैं जानना चाहता हूं कि जब इनको पता था कि वो 16 बिलियन जो रिक्वायरमेंट था, IMF अप्रूव्ड असेसमेंट था, और 8 बिलियन अब तक हो गया है, ये जाने की इनको क्या जरूरत थी? इसलिए कि अगर ये समझते हैं कि हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट आ रहे हैं, मैक्रों के अलावा आई डोंट थिंक एनीबॉडी एल्स इज कमिंग। मेरे ख्याल में कोई खास कुछ मैंने किसी का नाम नहीं सुना है, नंबर 1। तो ये क्यों कह रहे हैं कि इनको जाके वो उनसे बात करेंगे, एज इफ जब उनका मुंह खुलेगा तो फिर वो पॉकेट्स भी खुलेंगे? आई थिंक दैट्स नॉनसेंस। और दूसरी चीज ये है कि ये IMF से इसके बारे में ज्यादा आप नहीं पूछ सकते ऑन द स्पॉट, इसलिए कि IMF ने बता दिया है कि वो कितना है और वो कितना देंगे। तो मैं समझता हूं कि फिर ये क्यों गया है शहबाज शरीफ? सब लोग कहते हैं कि भाई को मिलने गया, भतीजी को मिलने गया, शायद, मगर भाई ये भी कहते हैं कि नहीं ये पता क्या हुआ है, एक्चुअली ये IMF के निगोशिएशंस जो दार कंडक्ट कर रहा था, वो दार के हाथ से निकल गए हैं, अब इनके हाथ में आ गए हैं। ये कह रहे हैं कि मैं डायरेक्टली निगोशिएशंस कंडक्ट करूंगा, बिकॉज ही हैज एन इन्फ्लेटेड ओपिनियन अबाउट हिज पावर्स ऑफ पर्सुएशन। तो मैं आपको ये सिर्फ कह रहा हूं कि ये भी नहीं हो सकता, इसलिए IMF ने कह दिया है कि बच्चों, बात करने के पहले 4 चीजें हैं जो तुम्हें करना पड़ेगा, जो तुमने बार बार वादा किया है, जो बार बार तुमने अपना वादा तोड़ा है। नंबर 1, फ्लोट योर करेंसी, फ्लोट करे करेंसी मिस्टर ने। दूसरी बात यह है 40% इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को बढ़ा है। तीसरी बात यह है कम से कम 100% गैस प्राइसेस बढ़ा है। और अगर आपके टारगेट्स, रेवेन्यू टारगेट्स, वो आप नहीं मीट कर सके तो मेहरबानी से टैक्स लगाएं फ्यूल पे। ये आप इम्प्लीमेंट करके आए और फिर शायद मैं बैठ के आपके साथ एक चाय पी सकूंगी। ये जो MD है IMF का, तो मैं समझता हूं, और वो झूठ कहना पड़ा है इसको। शहबाज शरीफ ने कहा कि उसने मुझे फोन किया, उसने कहा मेरे को तो ख्याल ही नहीं आया इसको। वो दूसरी बात उन्होंने कहा 2-3 दिन में टीम आ रहा है। जैसे इन्होंने कहा 1 महीने तक आपको शायद पैसे नहीं मिलेंगे, अब पैसे मिल जाएंगे, इसलिए कि आप एब्सोल्युटली बकरी हो गए हैं ना। ये जो बड़े बड़े बातें करता था दार, आई विल नॉट गो, हु आर दे, आई विल नॉट एक्सेप्ट डिक्टेशन एंड आई डोंट केयर, सब चीज खत्म हो गया। देखिए, ये अफसोस की बात है कि दे डोंट इवन नो हाउ टू बार्गेन, हाउ टू कंडक्ट देमसेल्व्स। क्या कह सकते हैं आप मुझे बताएं? अफसोस आता है, शर्म आता है। अरे भाई, अगर आपको नहीं आता है, इसलिए कि आप लोकल रेडी वाला यूनियन के साथ अमूमन बात करते हैं, या अपने पॉलिटिशियंस आपकी जो जो लेवल है उनसे आप बात कर सकते हैं, और इस किस्म के टैक्टिक्स चलते हैं।
आपको क्या पता एट अ हायर लेवल क्या, तो लीव इट टू योर डिप्लोमैट्स। आप अपने डिप्लोमैट्स को एक ब्रीफ दें और कहें जाके देखो, पूछो, वो शायद आपको बताएंगे कि क्या करना पड़ेगा और किस तरीके से आप बात करेंगे। इनको तो तरीका भी नहीं आता है बात करने के लिए। बिल्कुल। तो माफ करिए, ये जो कहते हैं ना कि बेगर्स कांट बी चूजर्स और ये वो सब हमें सिखाते रहते हैं हमारे ये जो है प्राइम मिनिस्टर जी साहब। शहबाज शरीफ। मेरे ख्याल में ऑल दिस सब खत्म हो गया। अब वही नौबत आ गई है जो एक भिखारी जाके भीख मांगता है, ठीक है, और अफसोस से कहना पड़ता है ये नौबत आ गई है। बिल्कुल अफसोस की बात है। और ये सब आपको नहीं लगता है कि सागदार साहब के हाथों से अब मामलात निकल गए? जिनेवा कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर वजीर खजाना सागदार की IMF के हुकाम से मुलाकात भी हो रही है, तो क्या सागदार IMF की वो बातें समझा सकेंगे जो अब तक नहीं समझा सके और जिसकी वजह से कर्जे की अगली किस्त फंसी हुई है? क्या इस मुलाकात के मुस्बत नतीजे? देखिए IMF ने आपके जो 1.7 बिलियन जो रोके हुए हैं ना, वो जून से पहले, ये इससे कह रहे हैं कि जून से पहले वो रिलीज करेगा, अभी तो रिलीज करने वाला नहीं है। अच्छा। और उसकी बात यह है कि अगर ये सारा कुछ IMF की बुनियाद के ऊपर IMF की टिक्स बिजनेस हुआ है, तो आपको सबसे पहले ₹1 भी या $1 भी या €1 भी आने से पहले आपको IMF की कंडीशनैलिटीज पे अमल करना पड़ेगा। जो 3 कंडीशनैलिटी जो है हिलारी साहब ने कही है कि आपको गैस प्राइसेस बढ़ानी पड़ेगी, आपको सब्सिडीज खत्म कर। देखिए मसला ये, IMF आपको ये नहीं कहता गैस प्राइसेस बढ़ाओ, IMF आपको ये नहीं कहता कि ये करो, IMF कहता है अपनी प्लानिंग ठीक करो। अब आपको बताऊं कि अगर आपने पाकिस्तान में आज से 50 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले आपने पाकिस्तान में सोलर पैनल पे गए होते, तो आप सोच नहीं सकते कि आप इस वक्त कितनी शानदार तरीके से चल रहे होते। आप कभी उस पर हेडर पे गए? मैं आपको बताऊं, मेरा आज का जो बिजली का बिल है वो 0 आया, बिकॉज आई हैव अ सोलर पैनल। ठीक, अगर आप छोटे छोटे पैनल्स भी अगर आप लगाए होते गांव के अंदर, इलाकों के अंदर, आपने उस पर इन्वेस्टमेंट की होती, आप ठीक होते। वो कहता है भाई मुझे तो ये है कि मुझे तुम पैसे इकट्ठे करके दो, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं ताकि तुम बैंकों का लोन पे करो। जो हिलाल साहब ने बात की है वो बड़ी खौफनाक बात है कि इंटरनेशनल लेवल पे आप कितने ज़ील हुए हो कि आज इस वक्त दुनिया की अखबारों के ऊपर खबर लगी हुई है कि IMF की जो हेड है MD जॉर्जिया spoke to PM Nawaz Pakistani on Pakistan's request। Exactly। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो इतनी तेजी में बोल गए हैं, पता नहीं क्या हुआ है, कि उन्होंने कहा था कि जी हम ये कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले हैं, और उन्होंने उल्टा मार दिया। उसके बाद इसहाक डार साहब ने एक और जिसे कहते हैं अजीब दुर्फुंसनी छोड़ी कि हमारे पास $10 अरब है। अब $10 अरब कहां से? 4-5 आप कहते हैं, 5 मेरा और आपका पैसा जमा हुआ तो जहां पर था, प्राइवेट मनी है। ठीक, उसका दुनिया मजाक उड़ाती है। वो कहती है भाई तुम किस किस्म के बंदे तुमने बढ़े हुए हैं, ये तुम्हारे फाइनेंशियल विजर्ड्स हैं, ये क्या है?